ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن دستاویز چین اور جاپان کے مساوی ہونا چاہیے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کی تیاریوں کو لے کر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کابینی وزراء متحرک۔ غریب اور کمزور طبقات کے بچوں کی قربانیوں سے تلنگانہ کی تشکیل۔ KCR کے خاندان میں دور دور تک کسی نے ریاست کے لیے قربانی نہیں دی۔ صدر کانگریس مہیش کمار گوڑ کی BRS پر تنقید۔ پولیس کا مقصد صرف مجرموں کو گرفتار نہیں بلکہ انہیں سخت سزائیں دلانا ہے۔ منشیات، آن لائن گیمنگ، سٹے بازی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرے، کمشنر پولیس کی عہدیداروں کو ہدایت۔ ملک بھر میں ڈرگس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن، تلنگانہ ایگل ٹیم اور NCB کی مشترکہ کارروائی، 50 نائجیریائی باشندے گرفتار، 3.5 کروڑ روپے کے ممنوعہ ڈرگس ضبط۔ تعلیم سے محرومی کے خدشے سے دل برداشتہ لڑکی نے کی خودکشی، بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں افسوسناک واقعہ۔ نظام آباد میں لندن سے آئے سافٹ ویئر ملازم نے محبوبہ کی شادی سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان دے دی۔ QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ QMax فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، QMax فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ QMax فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ورک، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں، فلی ڈیولپڈ
गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट के सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी की मसरूफियात जारी हैं। जुमेरात की रात वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काबिनी रफ़क़ा कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू सीतक्का और मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज में एक तरक्याती हिकमत अमली का खाका पेश किया जाएगा जो चीन और जापान के तर्ज पर होगा। वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि पॉलिसी दस्तावेज रियासत की तरक्की की रफ्तार की अक्कासी करे। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 2034 तक $1 ट्रिलियन की मईशत और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत के निशाने को हासिल करने के लिए रोड मैप को ख़तई शक्ल दी जाए। 3 मरहलों में होने वाले पंचायत इंतखाबात के लिए वजीर आला रेवंत रेड्डी के इंतखाबी शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी 1 दिसंबर को मक्थल महबूबनगर, 2 दिसंबर को कोत्तागुड़म खम्मम, 3 दिसंबर को हुस्नाबाद करीमनगर, 4 दिसंबर को आदिलाबाद, 5 दिसंबर को नरसमपेट और 6 दिसंबर को देवरकुंडा नलगुंडे का दौरा करेंगे। 11, 14 और 17 दिसंबर को पंचायत के इंतखाबात होने वाले हैं। पंचायत के इंतखाबात के लिए भी कांग्रेस की रियासती क़ियादत मुतहरिक हो चुकी है। 12,728 सरपंच की नशिस्तों, 1,12,242 वार्ड्स के लिए 31 अजला में वोटिंग होगी। पहले मरहले में 4,236 पंचायतों, दूसरे मरहले में 4,333, तीसरे मरहले में 4,159 पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पंचायत इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया है। इंतखाबात पर हुक्म इल्तिवा के लिए दरख्वास्त दाखिल की गई थी। अदालत का कहना था कि इलेक्शन का अमल शुरू हो चुका है, ऐसे में हुक्म इल्तिवा जारी नहीं किया जा सकता। ताहम अदालत ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। अगली समाअत 8 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि तेलंगाना गरीब और कमजोर तबकात के बच्चों की कुर्बानियों से तश्कील पाया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने सवाल किया कि केसीआर के खानदान के किसी फर्द ने तेलंगाना के लिए क्या अपनी जान की कुर्बानी दी है। महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना के नाम पर दिखावे का मरण व्रत किया गया, तलबा को इश्तियाल दिलाया गया और जब तेलंगाना की तश्कील गरीब बच्चों की कुर्बानियों की वजह से अमल में आई, एक खानदान ने रियासत को जमकर लूटा, गरीबों की कोई परवाह नहीं की गई। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 10 साल तक बीआरएस ने हुकूमत की, लेकिन तेलंगाना के अवाम के मफादात के लिए या फिर नौजवानों के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। सिर्फ तेलंगाना के वसाइल को आमदनी का जरिया बनाया गया और एक खानदान ने ही इसका पूरा फायदा उठाया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने बागलिंगमपल्ली सुंदरिया विद्याना केंद्र के पास इंदिरम्मा कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, 5 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में लंच फराहम किया जा रहा है। हैदराबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर गैर मुकामी लोगों की भी आबादी में इजाफा हुआ है। अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत की तरफ से कम कीमत पर ये सहूलत फराहम की जा रही है। हुकूमत और GHMC की तरफ से मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की जा रही है ताकि वहाँ भी इस तरह की कैंटीन कायम की जा सके ताकि अवाम को सहूलत हो। बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा, कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने के बजाय सिर्फ सियासत कर रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा, मुसीब प्रोजेक्ट के नाम पर बजट को 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। बरखी मामले में भी जिन वज़रा को तफसीलात कल नहीं, वो भी अपोजिशन की तनकीदों का जवाब दे रहे हैं। हुकूमत के लुटेरों को सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र है, रियासत की तरक्की का कोई ख्याल नहीं है।
फ्यूचर सिटी का नाम लेकर भी अब आवाम को गुमराह किया जा रहा है। पुनाला लक्ष्मिया ने सवाल किया कि गरीबों के लिए मकानात बनाने का वादा भी बर्फदान की नजर हो चुका है। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की कारकर्दगी से कोई भी तबका मुतमईन नहीं है, वादों पर अमलावरी नहीं हो रही है। पी लक्ष्मिया ने कहा कि दीक्षा दिवस के मौके पर हफ्ते को हम तेलंगाना को उसकी मुखालिफत ताकतों से बचाने का अहद लेंगे। बीआरएस के लीडर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि केसीआर के बारे में सिर्फ शोर मचाने से केसीआर की तारीख नहीं बदलेगी। दीक्षा दिवस के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि 29 नवंबर को तेलंगाना भवन में केसीआर की दीक्षा दिवस मनाई जाएगी। केसीआर ने असेंबली में भी इस बात का एतराफ किया था कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना दिया है। हम कांग्रेस लीडर्स की तरह अहमकाना बात नहीं करते। जो लोग तेलंगाना की तारीख से वाकिफ नहीं हैं वो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बदकम्मा के नाम पर जो साड़ियां दी जाती थीं अब नाम बदलकर उसे तकसीम किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के रुकन असेंबली विजय रमन राव और उनके हामी उन्हें धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा, अगर विजय रमन राव 60 साल के होकर जब अपनी ताकत दिखा सकते हैं तो वह भी 40 साल के हैं और अपनी ताकत दिखा सकते हैं। कौशिक रेड्डी ने कहा, अगर चेक डैम में नकायस थे तो उसके लिए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी जिम्मेदार है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने अहम मुकदमात की निगरानी के लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम का ऐलान किया है। कमिश्नर पुलिस ने बंजारा हिल्स के कमांड कंट्रोल ऑडिटोरियम में मुनक्किदा माह अक्टूबर की क्राइम रिव्यू मीटिंग के दौरान खिताब करते हुए कहा, पुलिस का मकसद सिर्फ मुजरिमीन को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि उन्हें अदालतों के जरिए सख्त से सख्त सजाओं को यकीनी बनाना है। कमिश्नर पुलिस ने इजलास में शरीक ओहदेदारों से मुकदमात के इंदराज तफ्तीश में पेशरफ्त के बारे में भी सवालात किए। नए केसेस की बढ़ती हुई तादाद, पुराने केसेस में मुलजिमीन के बरी होने से मुताल्लिक भी तफसीलात हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी कि पुलिस स्टेशन में रुजू होने वाली हर शिकायत का जवाब दिया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। वीसी सजनार ने खबरदार किया कि फराज में गफलत बरतने वाले ओहदेदारों को मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि सालों से ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की जल्द यकसुई पर तवज्जो दें। पुलिस स्टेशन से रुजू होने वाली खवातीन के साथ एहतराम से पेश आएं। शहर में मंशियात, सड़क हादसात, ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी जैसी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन पर जोर दिया गया। पुलिस ओहदेदारों को ड्यूटी के दौरान अपने हथियार साथ रखने की ताकीद की गई और यह हुक्म दिया गया कि हर 15 दिन में हथियारों की मशक करें। इजलास में आईपीएस ओहदेदारों के अलावा डीसीपीज, एसीपीज और एसएचओज ने शिरकत की। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी एलएलवी सुब्बम्मा से मुलाकात करते हुए ज़ेर इल्तिवा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की दरखास्तों के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी सुब्बम्मा को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। ज़ेर इल्तिवा दरखास्तें जो हल्का असम्बली गोशा महल, राजेंद्र नगर, चार मीनार, चंद्रायन गोट्टा, मलकपेट, बहादुरपुरा, कारवान, नामपल्ली और याकुतपुरे की हैं, इसके लिए फौरी फंड्स जारी किया जाए ताकि इस फंड से इस्तेफादा करने वाले मुस्तहक अफराद के माली मसाइल की यकसुई हो सके। एडिशनल सेक्रेटरी सुब्बम्मा ने मिर्जा रहमत बेग को तयक़ुन दिया कि वह उस मसले पर गौर करेंगी। साउथ जोन के डीसीपी किरण खारे प्रभाकर ने अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद जुमे को मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। डीसीपी ने मुसल्लियों से भी मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने कहा, शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और इसकी तहजीब और रिवायात को बरकरार रखा जाना चाहिए। अमन व कानून की सलामती पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और अवाम के ताउन से जुनूबी शहर में अमन व कानून को बरकरार रखा जाएगा। गैर समाजी अनासिर और ऑडिशीटर्स की सरगर्मियों पर भी नजर रखी जाएगी। नागौल पुलिस हदूद के इलाके बंडलागुड़ा में 400 साल कदीम कुतुबशाही दरगाह हजरत मिट्टू शाह बाबा के हाथे में वाक़ कब्रस्तान में कबूर को मिस्मार किया गया।
इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग को रवाना किया, जिन्होंने फौरी डिप्टी कमिश्नर एलबी नगर पुलिस रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से मुलाकात की। बाद में उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस बी कोटेश्वरराव से भी मुलाकात करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया। बाद में मिर्जा रहमत बेग ने नागोल पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर अरकान बल्दिया हुसैनी पाशा, अब्दुल रहमान के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर व मुतमदीन मौजूद थे। इस वाक़े के पस पर्दा अंदवा स्कूल के प्रिंसिपल बताई जाती है, जिसने कॉन्ट्रैक्टर के जरिए सारे कबूर को जमीनी सतह तक मिसवार करवाया है। शाहली बंडे में वाक़े गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स में गुज़िश्ता 3 रोज़ पहले आग लगने के वाक़े की जामे तहक़ीक़ात करवाने का शोरूम के महलूक की शिवा कुमार बंसल के रिश्तेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है। तारीखी घड़ियाल से मुत्तसिल ये शोरूम आग लगने के सबब मुकम्मल न सिर्फ खाकसर हुआ, बल्कि 2 अफराद बशनोल शोरूम के प्रोपराइटर हलाक और दीगर 4 जख्मी हैं। महलूक प्रोपराइटर के भाई पवन कुमार बंसल, जिनका शोरूम तबाहशुदा शोरूम के रूबरू वाक़ है, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का सबब नहीं, बल्कि ये एक धमाका था जिसकी वजह से शोरूम के अंदर कई फीट का गाढ़ा हो गया और शटर उड़कर कई फीट दूर जा गिरा। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी के लिए गए थे, लेकिन कमिश्नर से मुलाकात नहीं हो सकी। महलूक की एक रिश्तेदार खातून ने एक नौजवान कार्तिक पर शक का इज़हार किया, जो धमाके से पहले उनके मुताबिक मुश्तबा हालत में घूम रहा था। ये शोरूम अब राख का कोयले के ढेर बन चुका है और इससे मुत्तसिल अवामी घड़ियाल को भी इससे नुकसान हुआ है। आप 25 कंप्रेसर एक जगह जलाकर देखिए तो ऐसा नहीं होता है, ये ब्लास्ट है। और एक लड़का है कार्तिक करके, उसमें भी शक है, जो कि उसको लगी भी है चोट, क्योंकि वो 2-4 बार इधर घूम रहा था, रख रहा था, निकलने के बाद ही ऐसा हुआ। तो इसलिए यही चाहूंगी कि इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए और इस तरह घटना जो घट रही है वो बंद हो। ये डर और दहशत इतना इस एरिया में, पूरे छोटे छोटे बच्चों को, मैं उनसे मिली हूँ, यहाँ पे ना कोई मिलने आया, ना किसी से पूछा कि आपका कैसा है, क्या है। ठीक है, 1-2-4 घंटे सहयोग दिया, जो लोग घायल थे उनको भेज दिया, उसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ पूछताछ नहीं। पुलिस वालों के कैमरे लगे, सबके कैमरे उसमें नहीं निकाला, अपने आप सजेस्ट कर लिया कि नहीं है जो है शॉर्ट सर्किट से। तो मैं इसकी जांच सही तरीके से, नहीं तो न्यायिक जांच की करवाऊंगी किसी भी हालत में, सीबीआई न्यायिक जांच हो। मैं तो बोलता हूँ इंक्वायरी कराओ, ये क्या हुआ, कैसा हुआ। इतना जोरदार धमाका था, आसपास के सभी घरों के 5 टुकड़े शक्ति रोड पे आके गिरे और जो दुकान के जो 2 शटर है यहाँ से 70-80 फीट दूर जाए गिरे। तो कोई मामूली धमाका नहीं है ये। मैं तो सरकार से यही बोलूंगा, इसकी जांच होनी चाहिए। मुल्क भर में ममनुआ ड्रग्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया है। तेलंगाना की ईगल फोर्स टीम एनसीबी, दिल्ली पुलिस ने मुश्तरका तौर पर दिल्ली, नोएडा, ग्वालियर, विशाखापट्टनम में एक साथ धावे किए हैं। इन धावों के दौरान 50 से ज़्यादा वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बाद भी मुल्क में मुक़ीम नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ड्रग्स के अहम सरगना और जिस्म फरोशी के बड़े दलाल शामिल थे। इन धावों के दौरान 3.5 करोड़ रुपए के एक्टेसी, कोकीन, हेरोइन और दूसरे ड्रग्स जब्त किए गए हैं। 107 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। बताया जाता है कि ड्रग्स को कोरियर के जरिए भी भेजा जाता था। मुल्क भर में इन पैडर से तकरीबन 2000 से ज्यादा सारिफीन राब्ते में थे। इस सिलसिले में भी तहकीकात जारी है। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के एराकुंटा सादत नगर में पेश अफसोसनाक वाक़े में गुर्बत की वजह से इल्म के हुसूल से महरूमी के खदशे के बायस 19 साला नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त अफरा खानम की हैसियत से की गई। अफरा तालीम हासिल करना चाहती थी। दूसरी लड़कियों की तरह वो भी आगे बढ़ना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन गुर्बत उसके आड़े आती रही। माँ बाप की मजबूरी को देखकर वो दिल बर्दाश्ता थी। आखिरकार इफ्रा ने इंतहाई इक़दाम किया। बताया जाता है कि मुतवफ़िया के वालिद, जो महाराष्ट्र नांदेड़ के साकिन थे, ऑटो चलाया करते थे। अफरा ने नांदेड़ से 10वीं का इम्तिहान कामयाब किया था और वह हैदराबाद में अपनी तालीम को जारी रखना चाहती थी। स्कूल से उसे टीसी के लिए 4000 रुपये तलब किए गए, लेकिन पैसे न होने की वजह से स्कूल से वो टीसी भी नहीं निकाल सकी, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थी। बालापुर पुलिस ने
واقعے کی اطلاع ملنے پر مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ علم کے حصول کے لیے دوسرے بھی راستے تھے۔ کبھی بھی طلباء کو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ دوسری طرف نظام آباد میں ایک نوجوان نے اپنی محبوبہ کی دوسرے سے شادی سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ متوفی کی شناخت سافٹ ویئر ملازم سریکانت ریڈی کی حیثیت سے کی گئی۔ یہ واقعہ نظام آباد ضلع کے مرتاد منڈل دما چندا دیہات میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سریکانت ریڈی لندن سے اپنی محبوبہ سے شادی کے لیے آیا تھا، لیکن اسے جب یہ پتا چلا کہ اس کی محبوبہ نے دوسرے شخص سے شادی کر لی، اس نے انتہائی اقدام کیا۔ اس نے اپنا ایک سیلفی ویڈیو بھی بنایا تھا۔ متوفی سریکانت ریڈی کے افراد خاندان نے لاش کے ساتھ سڑک پر احتجاج کیا اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے پاس جی ایچ ایم سی کی لاری مخالف سمت سے آنے والی ڈی سی ایم وین سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں ڈی سی ایم کا ڈرائیور معمولی طور پر زخمی ہو گیا۔ جی ایچ ایم سی لاری ڈرائیور مقام واقعے سے فرار ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ لاری ڈرائیور نے اوورٹیک کرنے کے دوران ڈی سی ایم گاڑی کو ٹکر دے دی۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے، تحقیقات جاری ہیں۔ وقار آباد سے آ رہی خانگی بس کار سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کار مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کار کے ڈرائیور کو فوری باہر نکال لیا گیا۔ بس مسافرین بھی محفوظ رہے۔ حادثے کی وجہ کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ رنگاریڈی ضلع کے چیوڑلہ میں کار اور جے سی بی آپس میں ٹکرا گئے۔ اس حادثے میں کار میں سوار لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شادی کی تقریب کے بعد لوگ واپس ہو رہے تھے، یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ام کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، ایمسن ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگن کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن دستاویز چین اور جاپان کے مساوی ہونا چاہیے۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کی تیاریوں کو لے کر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کابینی وزراء متحرک۔ غریب اور کمزور طبقات کے بچوں کی قربانیوں سے تلنگانہ کی تشکیل۔ کے سی آر کے خاندان میں دور دور تک کسی نے ریاست کے لیے قربانی نہیں دی۔ صدر کانگریس مہیش کمار گوڑ کی بی آر ایس پر تنقید۔ پولیس کا مقصد صرف مجرموں کو گرفتار نہیں بلکہ انہیں سخت سزائیں دلانا ہے۔ منشیات، آن لائن گیمنگ، سٹے بازی کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرے۔ کمشنر پولیس کی عہدیداروں کو ہدایت۔ ملک بھر میں ڈرگس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ تلنگانہ ایگل ٹیم اور این سی بی کی مشترکہ کارروائی۔ 50 نائجیریائی باشندے گرفتار، 3.5 کروڑ روپے کے ممنوعہ ڈرگس ضبط۔ تعلیم سے محرومی کے خدشے سے دلبرداشتہ لڑکی نے کی خودکشی۔ بالاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں افسوسناک واقعہ۔ نظام آباد میں لندن سے آئے سافٹ ویئر ملازم نے محبوبہ کی شادی سے دلبرداشتہ ہو کر اپنی جان دے دی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔